வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றது மெக் கற்போம் கற்பிப்போம். So in this video we are going to continue the fluid dynamics questions. So already in the previous video we have completed TRB, TNPSC and partial questions from the other state public service commission la கேட்ட questions and discuss பண்ணிருந்தோம். So இந்த வீடியோல remaining questions என்னங்கறத பார்க்கலாம். சரியா? So before starting with the video I request you please subscribe our channel கற்றது மெக் கற்போம் கற்பிப்போம். So எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. So let's start with the first question. So a liquid flows downward through a tapered vertical portion of a pipe. So taper portionல கொடுத்திருக்காங்க. So at the entrance and exit of the pipe the static pressures are equal. சரியா? So இங்க வந்து we are considering, so the point number 1 னு வெச்சுக்கோங்க. சரியா? So here you can consider as 2. So your point pressure 1 equal to pressure 2 தான். So they have mentioned, and if for a vertical height h, okay, the velocity becomes 4 times. So அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா initial velocity v1. சரியா? So v2 வந்து அப்ப 4 times ஆகும்னு அர்த்தம். 4 into v1. So the ratio of h to the velocity head at the entrance. So ratio வந்து கேட்டிருக்காங்க velocity h to the velocity head. சரியா? So as per our Bernoulli's equation, சரியா, அதை பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். So p1 divided by rho g plus z1 plus v1 square by 2g equal to p2 by rho g plus z2 plus v2 square by 2g. சரியா? So இதுல p1 p2 கேன்சல் ஆயிரும், both are equal கொடுத்தாச்சு. So இங்க zங்கிறது ஹைட். சரியா? So இது வந்து h ன்னு மாறும் அப்ப plus v1 square. So v1 வந்து அப்படியே வச்சுக்கிறோம். So v1 தான், v1 square by 2g equal to, so z2 கிடையாது, 0 தான். So v2 square. So v2 squareங்கிறது தான் 4 v1 square. So 4 into v1. So 4 square 16 v1 square by 2g. Yeah. So இதுல v1 square 2g எல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க, h ஒரு சைடு வச்சிட்டீங்கன்னா so அந்த சைடு போயிடும். So 15 v1 square by 2g ஆ மாறிடும். 16 minus 1 15. So இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ratio of head to the your velocity head. சரியா? So இப்போ என்ன கொடுத்திருக்குன்னா ratio of the head to the velocity becomes, sorry, ratio of head to the velocity head at the entrance. So velocity head at the entrance-ங்கிறது நமக்கு தெரியும் v1 square by 2g தான். சரியா? So இதுக்கு ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ தான் 15 is the answer. So 15 simple தான், just we are going to apply the Bernoulli's equation. அதை பண்ணீங்களா கிடைச்சிரும், answer C. Okay. So next question. So அது ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்திருக்கு. A conical tube is fixed vertically with its smaller end, actually end இல்ல, smaller end upwards. So and it forms a part of a pipeline. So the velocity at the smaller end. So the v1 வச்சுக்கோங்க. சரியா? So point number 1 ல velocity இப்ப கொடுத்திருக்கு 4.5. So அதே மாதிரி larger portion, so அது வந்து velocity கொடுத்திருக்காங்க. So you can consider as v2 1.5 meter by second. So the length, so இதான் அப்ப height நம்மளுக்கு 1.5 meter. So the pressure at the upper end is equal to the head of 10 meter of water. So இங்க pressure value வந்து in terms of meterல கொடுத்திருக்கு. So we know the pressure head p1 divided by rho g. So அந்த வேல்யூ தான் இங்க 10 மீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? So p1 by rho g தான். So they have given 10 meter. So determine the pressure at the lower end. So p2 வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்க. So இது pressure headல கொடுத்திருக்க, இல்ல பார்ல தான் இருக்கு. சரியா? So p2 மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். So as usual we are going to apply Bernoulli's equation தான். You can apply and directly substitute in the formulas. So p1 rho g plus z1 v1 square by 2g p2 by rho g z2 v2 square by 2g தான். சரியா? So இதுல p1 by rho g வேல்யூ தெரியும் 10 கொடுத்தாச்சு. சரியா? So z வேல்யூ head h வேல்யூ வந்து 1.5. So v1 square. So v1 square 4.5 square. Okay. 4.5 square. So g வேல்யூ நான் 10 னு எடுத்துக்கிறேன் approximate. So 20, right, equal to p2 by rho g அப்படி வச்சிருப்போம். So z2 கிடையாது, 0 தான். And v2 square. So v2 வந்து வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. So 1.5. So 1.5 square by, so இது 10 னு எடுத்தீங்கன்னா 20. சரியா? So இப்போ இந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணோம்னா 11.5 ஆ மாறுமா? ரைட். பிளஸ் so 4.5 square. So 45 square தெரியும், இந்த ஷார்ட்கட் சொல்லி இருந்தோம் இல்லையா? So அதை யூஸ் பண்ணி டைரக்டா கண்டுபிடிச்சலாம். 5 and மல்டிப்ளை பண்ணி 25. ஏதாவது ஒரு நம்பர்ல both are same னா ஏதாவது ஒரு நம்பர்ல மட்டும் ஒன்னு ஆட் பண்ணுங்க. So 5 ஆ மாறிடும். So 5 4s are 20. சரியா? So 20 25 வரும். So இங்க ஸ்கொயர்னால 2 டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும். So 20.25 divided by 20. So இதே இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா so 15 square நம்ம 225 தெரியும். So 2.25 divided by 20 equal to p2 by rho g. Right.
ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டா இது வந்து ஒன்று தான் சரியா 20.25 அப்ராக்சிமேட்டா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 12.5 மாறிடும். ஸோ 12.5 மைனஸ் ஸோ இதை இப்போ கேன்சல் பண்ணோம்னா அதை நான் 2ஆல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 10ன்னு மாறிடும். ஸோ 1.125 ஸோ 0.1125 ஈக்குவல் டு P2 by rho G. ஸோ 0.1 அப்ராக்சிமேட் சரியா. ஸோ 0.1 மட்டும் மைனஸ் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் 12.4 வரும் P2 by rho G. ஸோ ரோ வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் 1000, ஜி வேல்யூ நான் 10 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 10^4 மாறிடுமா. ஸோ P2 வேல்யூ 12.4 into 10^4. ஸோ பாஸ்கல் ரைட். ஸோ பாரில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ 1.24 பார் அவ்வளோதான். ஸோ ஆன்சர் வந்து 1.24 அப்ராக்சிமேட்டாக வர ஆன்சர் அதான். ஸோ 1.24 ஓகே 1.218 கரெக்டாக இருக்கு இல்லையா. 1.218 ஆப்ஷன் பி. ஸோ நெக்ஸ்ட் a pitot static tube is used to measure. So pitot tube வந்து so we go use it to measure the dynamic pressure. So dynamic pressure right. So and the velocity வந்து அதே தான் வரும் சரியா. So velocity also we are going to measure. So pressure ல கேட்டா dynamic pressure ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So the range of coefficient of discharge for orifice meter. So orifice meterக்கு ஒரு coefficient discharge CD வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. So 0.6 to 0.7 அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும். வெஞ்சூரி மீட்டர்னா 0.94 to 98 அந்த ரேஞ்ச் படிச்சிருப்போம் சரியா. ஸோ இது எல்லாமே டைரெக்டாக நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஸோ பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ பெர்னாலிஸ் தெரியும். ஸோ டோட்டல் 8 தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஏக்கு 3 நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். ஸோ கண்டினியூட்டி படுத்து வந்தோம். கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஞாபகம் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ 3 and 5. ஸோ 3, 5 ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் மேபி அதையும் பார்த்துடலாம். சரி மீனிங் வந்து C வந்து 2 அப்போ Euler's equation which is used to the streamline. So Laplace transform potential function. Okay. Yeah. So 3, 5, 2, 1 அதான் match our option D. So next is select the false statement for the Bernoullis. So false statement என்ன கேட்டிருக்காங்க. It can be applied to an inertial coordinate system. Okay. It can be applied to an unsteady வந்து apply பண்ண முடியாது சரியா. So option B அதான் கரெக்ட். It can be applied. விஸ்கஸ் ஃப்ளூக்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இட் கேன் பி சரியா. பட் வந்து ஆனால் நம்ம அசம்ஷன்ல வந்து என்ன எழுதியிருப்போம்னா இன்விஸ்கஸ் எழுதியிருப்போம். பட் இட் கேன் அப்ளை. அதை பேஸ் பண்ணி சம் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிப்போம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதே மாதிரி இந்த அலாங் வித் ஸ்ட்ரீம்லேயே தான் அசம்ஷன் இருக்கும். பட் வந்து டூ ஸ்ட்ரீம்லேயும் அப்ளை பண்ண முடியும். இதெல்லாம் பாசிபிள் தான். இன்கம்ப்ரசிபிள் ஃப்ளூக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இந்த அடியபெட்டிக் ஃபார்முலாஸ் எழுதியிருப்போம் அதுக்கெல்லாம் சரியா. ஸோ ஒன்லி வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது வந்து ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் அன்ஸ்டடியாக இருந்துச்சுன்னா வி கேனாட் அப்ளை ரைட். ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பி. So next Euler's equation. So in the differential form தான் கேட்டிருக்காங்க. So Euler's direct formula dP divided by rho. So dP by rho ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு சரியா. இங்க ஒன்று இருக்கு V into dV plus G into dZ equal to 0. So option B. இதை இன்டகிரேட் பண்ணி தான் வந்து we have arrived the Bernoullis equation கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா. So pitot tube மறுபடியும் அதே கொடுத்திருக்காங்க. So pitot tube used to measure the your velocity of the fluid சரியா. So direct question தான். இதான் டெம்ப்ளேட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் சரியா. அது எத்தனை தடவை கேட்டிருக்காங்க பாரு 1, 2, 3, 4, 5 அரௌண்ட் 7 டைம்ஸ் இருக்கு சரியா. நிறைய எக்ஸாம்ல வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு வர்ற கொஸ்டின் தான் டெம்ப்ளேட் கொஸ்டின். பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகேபிள். ஸோ எங்க வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டோம். ஸோ அசம்ஷன் இல்லாத பழுத வேண்டிய ஸ்டெடி ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா. இன்கம்ப்ரசிபிள் கரெக்ட் தான். ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் கரெக்ட் தான். ஃப்ளோ வித் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இங்க வந்து வி கேனாட் அப்ளை. ஆப்ஷன் சி இஸ் த ஆன்சர். So next question, in a given duct system, the total pressure drop varies linearly with the flow rate. Okay. So in a given duct system, the pressure drop on it is going to linear. So the total pressure drop varies in a parabolic தான் சரியா. So parabolic வந்து இது கரெக்ட். ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட். ரெண்டு ஆப்ஷன் வருது. So 3 and 4 ஏதாவது ஒன்று தான் கரெக்ட். ஓகே. So for a given flow, the total pressure drop for a duct increases and the dampers are opened more. For a given flow rate, the total pressure drop of a duct is less when the air filters are new. சரியா. So option D. Option 4 வந்து கரெக்ட் தான் சரியா. 2 and 4 are correct. Option E is the right answer. சரியா. கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான கொஸ்டின். இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கண்டிப்பா தெரியும் இந்த பேராபோலிக். இது வந்து நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருப்போம். பேராபோலிக் மேனர். இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து இப்போ நம்ம வந்து படிக்க வேண்டிய நியூஸை வந்து டோட்டல் ப்ரெஷர் டிராப் ஃபார் ஏ கிவன் ஃப்ளோ ரேட்டுக்கு வந்து டக்ட் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும். வென் த ஏர் ஃபில்டர்ஸ் ஆர் நியூ. ஃபில்டர் வந்து இப்போ நியூ இருந்துச்சுன்னா வேறு வந்து ப்ரெஷர் டிராப் வந்து லெஸ். ஸோ ஆல் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் ஹேவ் எ டைமென்ஷன். ஸோ டைமென்ஷன் கேட்டதாக மீட்டர். ஸோ மீட்டருக்கு வர யூனிட் பார்க்க வேண்டியதான் ஃபோர்ஸ், ஒர்க்கு, எனர்ஜி அண்ட் லென்த். ஸோ லென்த் சரியா. நீங்கள் கொஸ்டின் சரியாக படிக்காம பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனா ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்னு நல்லா ரீட் பண்ணிங்க சரியா. இங்கே டைமென்ஷன் தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ டைமென்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் யூனிட் வந்து மீட்டரில் வரும்
சரியா? So length தான் per meter. So next in a forced vertex flow. So in a forced vertex flow கட்டிருக்காங்க. So here fluid velocity is inversely proportional to the radius கிடையாது. V equal to r omega தான் பார்த்தோம். இது கண்டிப்பா தப்பு. Rotates with the relative velocity இல்ல. So அதே மாதிரி only depends on இல்ல cube of the angular velocity கிடையாது. Rotates any relative velocity தான். So V equal to r omega அதான் ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். Yeah. Rotates any relative velocity. So next coefficient of contradiction of an oscill. So CD formula தெரியும், CC into CV. So இங்க CC கேட்டிருக்காங்க, அப்ப CD by CV ஆப்ஷன் B அவ்வளவுதான். So next வந்து the Bernoulli's equation is applicable between any 2 points. So okay, ரெண்டு பாயிண்ட் இடையில வந்து we are going to apply. So எங்க இருக்கும்னா we are having unsteady irrotational flow and incompressible. So மூணுமே இருக்கு இல்லையா? So இதான் Bernoulli's assumption எல்லாமே சேர்த்து இருக்காங்க. Unsteady, irrotational and incompressible. Okay. In 2 points in steady flow, not 2 points in steady, irrotational and incompressible. Unsteady கிடையாது, steady, irrotational and incompressible. மூணுமே அப்ளை பண்ணுவோம். And here specific energy of a flowing liquid per weight. So இந்த கண்டிருக்காங்க. So v square by 2g வர ஃபார்முலா தான். சரியா? So y plus weight. So if we are having specific energy for a flowing liquid per unit weight கேட்டிருந்தாங்கன்னா you have to add. So the plus y வந்து we are having distance இருந்துச்சுன்னா அதான் z ன்னு கொடுத்திருந்தோம்ல, அதான் z plus v square by 2g. ஆப்ஷன் B அதான் ஆன்சர். So next question, Bernoulli's theorem has been derived under the assumption that no external force act on the liquid except எந்த இடத்துல மட்டும் இருக்காதுன்னா we are having force due to gravity. So force due to gravity அது மட்டும் வராது. So we are having atmospheric pressure வரும், wind pressure எல்லாமே இருக்கும். Force due to gravity மட்டும் we are not having the assumption. So next continuity equation, so which we are going to apply when the velocity is uniform at all the cross section. Correct தான். Steady correct one dimension. Option D all of the above. சரியா? So applicable when the flow வந்து velocity is uniform velocity flow இருக்கணும் and steady flow இருக்கணும், அதே மாதிரி one dimension. இதெல்லாமே வரும். So next question, the magnitude of the velocity at the stagnation point. So இது ஆல்ரெடி படிச்சதா 0. சரியா? So பிட்டாட்டிவ்ல படிச்சிருப்போம். The most appropriate governing equation of the ideal fluid flow are. So appropriate governing equation கேட்டிருக்காங்க. So இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா you have to choose the Euler equation. சரியா? So இது வந்து most appropriate governing equation for ideal flow. The Euler equation தான் your most appropriate equation. So next, the divergent portion of a Venturi meter is made longer than the convergent portion in order to have. So எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம்னா we are going to minimize the friction loss, correct. அதே மாதிரி to avoid tendency of breaking away the stream of the liquid, அதுவும் கரெக்ட் தான். So both option 1 and 2. So maximize கிடையாது, minimize தான். சரியா? minimize the friction loss காக வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி breaking away the stream of liquid வந்து நமக்கு வந்து break ஆகக்கூடாது. அதனால தான் we are having length வச்சிருப்பாங்க divergent point 7.5 times the diameter. So the line joining the sum of pressure head and datum head. So இது ஆல்ரெடி படிச்சதா piezometric head. So piezometric line. So இது வந்து சின்ன ப்ராப்ளம் கூட கேட்பாங்க. piezometric head வந்து we are going to add ரெண்டு வேல்யூ தான் கொடுத்திருப்பாங்க, pressure head இருக்கும், datum head இருக்கும். சரியா? So இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ தான் கொடுத்திருப்பாங்க. So you have to add only the pressure head and datum head or gravitational head. kinetic headடும் கொடுத்திருப்பாங்க, அது தேவை கிடையாது. சரியா? So next, the mean velocity of water at smaller end and larger end of a pipe. So okay, ரெண்டு velocity கொடுத்திருக்காங்க. the area of the, so okay, இது வந்து நம்ம continuity equation டைரக்ட் அப்ளை பண்றது தான் அப்ப. So a1 v1 equal to a2 v2. அவ்வளவுதான். சரியா? So ஏரியாவுக்குன்னா pi by 4 into d1 square. சாரி, இங்க ஏரியாவை கொடுத்துட்டாங்க. So டைரக்டா so 2500 தான் into, so இங்க v1 வந்து we are having at the larger endல வந்து சாரி smaller end தான் போடணும். சரியா? smaller end வந்து smaller end 20. So larger end தான் ஏரியா கேட்டிருக்காங்க. So velocity at the larger end வந்து 5. So இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா you will have 4. So 10,000 வரும். So mm square. சரியா? So இங்க velocity மீட்டர்ல இருக்கு. So இங்க வந்து நம்ம வந்து mm டைரக்டா எடுத்துட்டோம்னா ஏரியாவே மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இருக்கு. So எனிகோ நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணாலும் வந்து again மறுபடியும் இதே கன்வெர்ட் பண்ணோம், சேம் ஆன்சர் தான் you will get. ஆப்ஷன் A தான் வரும். So இங்க சப்போஸ் பிளஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி செஞ்சலாம். பட் இங்க டைரக்டா மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இருக்கு. So I can directly substitute the value. mm ல எடுத்துக்கலாம். ஆப்ஷன் A.
So next discharge in the meter cube second for a laminar flow கொடுத்திருக்காங்க சரியா so through a pipe okay it's a 3 pipe of diameter 0.04 being a center line velocity சரியா so இந்த மாதிரி center line velocity கொடுத்திருந்தா so you have to consider as a maximum velocity so u max அந்த வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்கு 1.5 meter by second சரியா so நம்ம கண்டிஷன்ஸ்ல எழுதி இருப்போம் key points laminar flow through a round pipe so round pipe இருந்துச்சுனா u max by u average right u average வந்து 2 ன்னு இருக்கும் சரியா அப்ப நீங்க வந்து average velocity எடுத்தோம்னா u max by 2 so 0.75 1.5 divided by 2 தான் சரியா so 0.75 is your average velocity ஏன்னா இப்ப discharge வந்து ஃபார்முலா வந்து a into velocity போடுவோம் அப்போ வந்து average velocity எடுக்கணும் சரியா நீங்க டைரக்டா வந்து maximum velocity எடுக்க கூட இங்க average velocity எடுப்போம் so இங்க ஏரியா வந்து pi by 4 into d square so pi by 4 into so diameter வந்து 0.04 so 0.04 square தான் so நான் 4 by 100 ன்னு எழுதிக்கிறேன் அத so square நால 2 times போடுறோம் average value 0.75 we can write சரியா so 3 by 4 ன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா சரி so 3 by 4 னா ஒரு 75% தான் 0.75 so இது கேன்சல் ஆயிருது இல்லையா we can get cancel so remaining இருக்கிறது 35 divided by 10000 அவ்வளவுதான் இதான் வந்து ஒரு discharge option D. So next question, the Bernoulli's constant for points lying on the same streamline, okay, and those which lie on a other streams will have the same value if the flow is. So it is a irrotational flow. In a irrotational flow, நம்ம definitionல பார்த்திருப்போம் fluid particles while flowing along the streamlines do not rotate their own axis. ஏன்னா fluid particle வந்து அதோட ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகாம இருக்கிறது தான் we have studied and along the streamline. So here also the same அதான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க points lying on a same streamline and those which lie on the other streamlines. சரியா so we have the same value இருந்துச்சுன்னா we are having defined as a irrotational flow தான் சரியா so CD value for a Venturi meter கேட்டிருக்காங்க so 0.95 to 0.99 so already பார்த்திருந்தது ஆர் ஃபேஸ் மீட் பார்த்திருந்தோம் 0.64 சம்திங்ல இருக்கும் 0.75 அந்த ரேஞ்சில வரும் சரியா option D. So next velocity of the liquid flowing through the divergent portion of a Venturi meter. So divergentல போகும்போது we are having so convert ஆகும்போது வந்து கண்டிப்பா increase ஆகும் so divergentல கம்மி ஆயிரும் சரியா so decreases தான் so நீங்க velocity கட்டாலும் decrease தான் pressure கட்டாலும் decrease ஆகும் ஏன்னா divert ஆயிருது இல்லையா உங்களுக்கு வந்து so here we are having ஒரு shape பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் so இந்த மாதிரி வந்து throat portionக்கு அப்புறம் வெளிய போறது divert ஆயிருச்சுனா here இந்த portion எல்லாமே ஒரு pressure velocity எல்லாமே கம்மி ஆயிரும் so the head loss is more so head loss வந்து அதிகமா இருக்கிறது வந்து ஆர் ஃபேஸ் மீட்டர் கம்மியா இருக்கிறது Venturi அதிகமா இருக்கிறது ஆர் ஃபேஸ் பட் வந்து இங்க வந்து சீப்பா இருக்கும் இங்க காஸ்ட்லியா இருக்கும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா so next the successive measurements with the Prandtl pitot tube indicate that the tip piezometer reading varies only the across the flow okay so reading across the flow and the size piezometer reading varies only in the direction of the flow is evident சரியா so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா வெலாசிட்டி தான் ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பிட்டாட் டியூப் நம்மளுக்கு தெரியும் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு வேரி ஸோ வெலாசிட்டி வந்து வேரி ஆயிடுச்சுனாலே வி கேன் டிஃபைன் ஸோ அந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்பேஸ் வந்து வெலாசிட்டி வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆகலைன்னா தான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ சொல்லுவோம் ஸோ சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் ஒன்று கரெக்ட் ஸோ அதே மாதிரி சைஸ் ஆஃப் த பீசோமெட்ரி வேரிஸ் ஒன்லி இந்த அதான் அலாங் த டைரக்ஷன் சரியா ஸோ அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோல இருந்துச்சுன்னா so it is a rotational flow so rotation வந்து வந்துட்டே இருக்கும் சரி rotational with respect to the same அதே direction தான் flow இருந்துச்சுன்னா we can define a rotational flow and non uniform சரியா so non uniformங்கிறது velocity வந்து it is going to vary ன்னு கொடுத்திருக்கு அதனால non uniform and rotational flow option B so next the momentum equation is completely independent of so இது வந்து எதை பொறுத்து இருக்காங்கன்னா so viscous effect சரியா விஸ்கஸ் எஃபெக்ட் வச்சு ஒரு மொமெண்டம் ஈக்குவேஷன் வராது சரியா இது கொஞ்சம் நியூ கொஸ்டின் தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மொமெண்டம் ஈக்குவேஷன் 8 ஸோ மொமெண்டம் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் எஃப் இன்ட்டு டிடி ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு டிவி அதான் படிச்சிருப்போம் சரியா ஸோ மொமெண்டம் பிரின்சிபல்லாம் படிச்சது ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த விஸ்கஸ் எஃபெக்ட் ஸோ த சைஸ் ஆஃப் த Venturi மீட்டர் இஸ் ஸ்பெசிஃபைடு பை ஸோ வந்து டிஸ்சார்ஜை பொறுத்து தான் சரியா Venturi மீட்டர் சாரி not the discharge size கேட்டிருக்காங்க so size கேட்டிருந்தா pipe diameter and throat dia option C so Venturi meter usage தான் வந்து measurement of discharge size கேட்டிருந்தாங்கன்னா you can go with the pipe dia and throat diameter பொறுத்து it is going to அந்த size வந்து அதான் சொல்லுவோம்
So in your flow field at the stagnation point, so stagnation point வந்து your velocity வந்து 0, அதாவது all the head is converted into pressure head. இதை பேஸ் பண்ணி தான் your Pitot tube principle வந்து படிச்சிருப்போம் சரியா. So here all the velocity head is converted into pressure head. Option D answer. So அதான் இங்க கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, the Pitot tube is based on the principle of conversion of kinetic head into pressure head. The point at which the velocity reduces to 0 is called the stagnation point. இதேதான். So for the flow to occur between the 2 points in a pipeline, the differential pressure between these points should be more than. So எதை வச்சு அதிகமாக இருக்கணும்னா, so it includes all the surface friction வரும், viscosity force, அதே மாதிரி frictional force, viscosity force, surface friction, இது எல்லாத்தையும் அதிகம். So all of the above is the answer. Yeah. So flow to occur between 2 points in a pipeline. So 2 பாயிண்ட் கடையில் வந்து எடுக்க போறோம். So the differential pressure, so கண்டிப்பா வந்து அதிகமாக இருக்கணும். இது எல்லாத்தையும் விட surface friction, viscosity force and frictional force. So stagnation point is a point where your velocity of the flow reduces to 0. Option D. Yeah, so இதேதான் சேம், அதான் இங்க டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்கோம். ரைட். ஸோ இன்னொன்று இப்போ என்ன பார்த்துருந்தோம்னா, இங்கே stagnation point வந்து we are having all the velocity head is converted into pressure head. So அந்த velocity head தான் here conversion of kinetic head into pressure head ன்னு கொடுத்திருக்காங்க சரியா. ஸோ இதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் Pitot tube, அதுதான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ரோட்டாமீட்டர், ஸோ இது ஒரு டெம்ப்ளேட் கொஸ்டின் சரியா. ஸோ நிறைய கேட்குற கொஸ்டின் தான். ஸோ ரோட்டாமீட்டர் வந்து இதே தான் டிஸ்சார்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்யூட் அண்ட் த கேஸஸ் சரியா. ஆப்ஷன் டி. ஸோ ஹாட் ஒயர் அனிமோமீட்டர், ஸோ ஹாட் ஒயர் அனிமோமீட்டர் வந்து ஸோ வி ஹவ் ஸ்டடிட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த கேஸஸ் அண்ட் லிக்யூட், அதான் கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருப்போம் சரியா. ஸோ மெஷர் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த கேஸ் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு இல்லையா, அதே தான். ஆப்ஷன் பி. Next one is a mechanical device which has rotational elements. The speed of rotation of which is a function of velocity of flow and which is used to measure the velocity of the liquid in open channels. So velocity of the open channels, so இது ஆல்ரெடி நம்ம எழுதியிருந்தது தான், கரண்ட் மீட்டர் எழுதியிருப்போம். கரண்ட் மீட்டரோட டெஃபினேஷன் தான் இது டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ velocity of the liquid in a open channels அப்படின்னு தான் நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் தெரியும். ஸோ அந்த வீடியோலாம் பார்க்காதவங்க யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட் சரியா. ஸோ அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா யூ கேன் மேக் எ நோட். நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருப்போம். வெலாசிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் இன் ஓப்பன் சேனல் வந்து கரண்ட் மீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ த மவுத் பீஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இங்கே மவுத் பீஸ் அண்ட் ஆன் ஆரிஃபேஸ் போத் ஆஃப் த சேம் டயா இருக்கு. ஆர் டிஸ்சார்ஜிங் அண்டர் த சேம் ஹெட்டும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இப்போ நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் வந்து பார்க்க வந்து இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மவுத் பீஸில் கேட்டிருக்கு சரி. ஸோ மவுத் பீஸ் வந்து should be more than the ஆரிஃபேஸ். ஆரிஃபேஸில் வரத மவுத் பீஸ் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆப்ஷன் சி. Yeah. So remaining questions we will discuss in the next video. Thank you for your valuable time. Don't forget to subscribe our channel. கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். Thank you. We will meet again in the next video. Thank you.